नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जाणवा। ओडिशा रे ताती एवं वर्षा को नेसिला बड़ खबर। ब्रेक मनसून प्रभाव एवं राज्य उपरे असह्य ताती सांगक कलबल करुच्ची गरम और गुड़गुड़ी। आसंता 3 दिन जाए असह्य ताती निस्तार ना। विभिन्न स्थान में हिट वेव स्थिति उपजी पारे। आसंता 24 घंटे बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति जिले में अधिक गुड़गुड़ी अनुभूत हो पारे। एथिस उष्म आर्द्रता स्थिति अनुभूत हेबो। एने ए समस्त जिला येलो वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। तेबे आसंता 7 दिन जाए राज्य में वर्षा हेबो बोली पाणीपाग केन्द्र कहूछि। हालुकार मध्यम धरणर वर्षा सह केतेक स्थान में झटका पवन अनुभूत हो पारे। एने आसंता 24 घंटे राज्य समस्त जिला येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। गोटे दुईटी स्थान में हालुकार मध्यम धरणर वर्षा सह झटका पवन प्रति घंटा 30 से 40 किलोमीटर रहिबो। रविवार अर्थात आज गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी जिले में मध्यम धरणर वर्षा हो पारे बोली पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। पुणी डराउछि कोरोना। भारत में कोविड-19 सक्रिय मामला 5750 टपी जाइए, जहाँ मध्य केरल में सर्वाधिक मामला रिपोर्ट करा जाइए। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार गत 24 घंटे समग्र भारत में 764 नुआ मामला और 4 मृत्यु रेकर्ड करा जाइए। केरल में 1679 सक्रिय मामला थिबा बेले गुजरात में 615, पश्चिम बंग में 596 और दिल्ली में 592 सक्रिय मामला रही। गत 24 घंटा मध्य होइथिबा 4 मृत्यु मध्य केरल 2 जन, कर्णाटक जड़े और पंजाब जनकर मृत्यु होइथिबा नै रिपोर्ट होइछे। मृत्यु होइथिबा समस्त लोकंक बयस 60 वर्ष अधिक होइथिबा बेले समस्त अन्य स्वास्थ्य समस्या पीड़ित थिले। सबठारु बड़ आश्वस्तिकर कथा हेउछि जे अधिकांश मामला हालुका और घरे चिकित्सा रे ठीक हो जाउछे। केंद्र सरकार हॉस्पिटल गुड़िकर मॉक ड्रिल जरिया प्रस्तुति जांच करुछंती एवं अम्लजान आइसोलेशन बेड और वेंटिलेटर उपलब्ध निश्चित करने को राज्य मानक निर्देश देइछंती। यह समस्त हॉस्पिटल को सतर्क रहा और सुरक्षा नियम पालन करने को निर्देश दिया जाइए। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। लॉन्च है श्री जगन्नाथ धाम मोबाइल ऐप। चलन देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। एणिकी पुरी महाप्रभु प्रतिटी नीतिकांत विषय में मिलिबो ठीक ठीक सूचना। पुरी मंदिर प्रशासन पक्षरु लॉन्च करा जाइछि श्री जगन्नाथ धाम मोबाइल ऐप। यही ऐप जरिया भक्त माने मंदिर प्रतिटी नीति नियम विषय में निर्भुल सूचना पाई परिबे। एने पुरी जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वयं सूचना दैछन्ते। भक्त मानकु ठीक सूचना देबारे सहाय्य करिबा श्री जगन्नाथ धाम ऐप मंदिर भितर नीति ठारू आरंभ करी यार समय, धाड़ी दर्शन निर्घंट, महाप्रसाद बाहरिबार समय, दान प्रणाली संपर्क में समस्त सूचना मिलियो बोली कहिसंती जिलापाल। दीघा जगन्नाथ धाम को नहीं लगी रही विवाद थमु नथिबा बेले एही ऐप रो एपरी नामकरण करा जायथिबा चर्चा हेउछि। रथयात्रा को दृष्टि रखी एही ऐप लॉन्च करा जायथिबा बेले यात्रा बेला को आहुरी अनेक नुआ फीचर्स एथिरे जोड़ी हेबार योजना करा जाउछि। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। आसिला बड़ घोषणा। पीएम आवास घर पाई मिलिबो मागणा बालीर सुविधा। चलन देखिनबा संपूर्ण अपडेट कोन रहिछि। पीएम आवास योजना रे घर पाई मिलिबो मागणा बाली। घर तैयारी 2 ट्रैक्टर बाली देवे राज्य सरकार। सूचना देले राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। एने परमिट इश्यू हेबो। ड्राफ्ट प्रस्तुत होइछे। बाली उठाण पई हाईवा बदल रे अन्य गाड़ी व्यवहार हेबो। नदी भितरु पसी बाली काढ़िबा बंद हेबो। हाईवा व्यवहार द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना रास्ता एते लोड नहीं पारु नाही। यह नष्ट हो जाउछे। तेणु केते वजनर बाली गाड़ी जाउछी। तेणु एसबु को नहीं नुआ एसओपी आसीबा को जाउछे। एथिस कप्तिपदार अतिरिक्त तहसीलदार को माड़ मारिया घटना प्रतिक्रिया दैछन्ती राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी। से कहते जी भी यही कांड करिछि ताकु खोजी दंड दियाजिबो। गोटे पटे बाली तस्करी को रखा प्रशासन उद्यम करुछि, किंतु अन्य पटे बिहार बेंगल भली ओडिशार माफिया माने आईन को हाथ को नेउछन्ती। बड़ बड़ सरकारी अधिकारी मानक ऊपर आक्रमण करुछन्ती। ये आक्रमण करिवार जो दुस्साहस से माने करिछन्ती या तांकर शेष दुस्साहस हेउ। ए घटना रे मु अधिकारी मानक सह कथा होइछि जो माने एही कांड करिछन्ती एवं जो माने प्रच्छद पटरे रहिछन्ती समस्त को धरा जिवो। तदंत से पर्यंत हेबो जो पर्यंत से माने धरा न पड़िछन्ती। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। आसिला नुआ योजना। महिला मानक अकाउंट को प्रति मास रे आसीबो 7000 टंका। चलन देखिनबा संपूर्ण अपडेट कोन रहिछि। ए योजनार नाम हेउछि बीमा सखी योजना। ए योजना महिला मानक एलआईसी रो बीमा एजेंट भाबे तालीम प्रदान करे एवं प्रथम 3 वर्ष पई एक निर्दिष्ट स्टाइपेंड मध्ये प्रदान करे। एहा सह पॉलिसी बिक्री माध्यम रे कमिशन आय करिवार सुयोग मध्ये रहिछि। एलआईसी रो लक्ष्य हेउछि आगामी 12 मास मध्य
1 ଲକ୍ଷ ବୀମା ସଖୀ ଏବଂ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 2 ଲକ୍ଷ ବୀମା ସଖୀଙ୍କୁ ନାମାଙ୍କନ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ବିଶେଷ ଭାବେ ଗ୍ରାମୀଣ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସମାବେଶନ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲିଖିତ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ପାଇବେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ମାସରେ 7,000 ଟଙ୍କା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ମାସରେ 6,000 ଟଙ୍କା, ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପଲିସି ବିକ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନ ଆୟ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିକ୍ରୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ କିମ୍ବା ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। 3 ବର୍ଷରେ ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ 18ରୁ 70 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ। LICର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଜେଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ licindia.in ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଚଳନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଜନା ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଆଣ୍ଠେଇଥିବା ସହ ବିଫଳତାର ଶିକାର ହୋଇଛି। 2010ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜାତୀୟ ସୋଲାର ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଛାତ ଉପରେ ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହି ମିଶନ ବିଫଳତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ 2016ରେ ରୁଫଟପ୍ ସୋଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 8 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ପରେ ବି ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ। ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ 2025 ଅବିବାହିତ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂତନ 2 ବର୍ଷୀୟ RTS ସ୍କିମ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କଲେ। ଯୋଜନାର ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରିବା ସହିତ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ 75,021 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଗଲା। ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ RTS ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଉପଭୋକ୍ତା ବଳକା ବିଦ୍ୟୁତ ମାସିକ ବିକ୍ରୟ କରି କିଛି ଆୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଆସିଲା ଅଜବ ଖବର। 5 ଟଙ୍କିଆ ପାର୍ଲେଜି ବିସ୍କୁଟର ଦାମ ହେଲା 2,400 ଟଙ୍କା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। 2023 ଅକ୍ଟୋବର 7ରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ପ୍ୟାଲେଷ୍ଟାଇନ ସକ୍ରିୟ ହାମାସ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ରହିଛି। 50,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିସାରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ବାସଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ମାନବୀୟ ସହାୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଅବରୋଧ କରୁଥିବାରୁ ଗାଜାରେ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ଭାରତୀୟ ବିସ୍କୁଟ କମ୍ପାନୀ ପାର୍ଲେ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ 5 ଟଙ୍କିଆ ପାର୍ଲେଜି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗାଜାରେ 2400 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ବିସ୍କୁଟ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 500 ଗୁଣା ଅଧିକ ହୋଇଛି ବୋଲି ଗାଜାରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଯୋଗାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମ୍ ଥିବାରୁ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗାଜାରେ ଚିନି କିଲୋ ପିଛା 4,914 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଖାଇବା ତେଲ ଲିଟର ପିଛା 4,177 ଟଙ୍କା, ଆଳୁ କିଲୋ 1,965 ଟଙ୍କା, ପିଆଜ କିଲୋ 4,423 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ କପ୍ କଫି 1,800 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କଳାବଜାରୀ କରିବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କମିଲା ଅନ୍ତୋଦୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥରାଶି। ଚଳନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଏଣିକି ଅନ୍ତୋଦୟ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କଲେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ପୂର୍ବପରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1,30,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏବେ ଏଥିରେ 10,000 ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ଗରିବ ଲୋକଟି କିପରି ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ସବୁ ଜିନିଷର ଦର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବଢ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାର କମାଇଥିବା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ ଘର ନିର୍ମାଣ ଟଙ୍କା କଟାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଘେରିଛି ବିଜେଡି। ତୁରନ୍ତ ପୂର୍ବପରି ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୟୁନିଟ୍ କଷ୍ଟ 1,30,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି। ବିଧାୟକ ରମେଶ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗରିବଙ୍କୁ ନୂଆ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ 10,000 ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 12 ତାରିଖରେ ନୁହେଁ 20 ତାରିଖରେ ଆସିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁନ୍ 12 ନୁହେଁ ବରଂ ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରର ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ପାଳନ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୁନ୍ 20 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟର ଘୋଷଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପର
ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନତା ମଇଦାନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗତ ବର୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ନିଜର ସଫଳତା ବଖାଣିବେ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ, ଯୁବ ବିକାଶ, ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ କୃଷକ ସମସ୍ୟା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। 5 ବର୍ଷରେ ପୂରଣ ହେବ 1.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ପଦ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ 65,000 ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 27,428 ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ନିଯୁକ୍ତି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ବିଲ୍ ପାରିତ କରାଯିବା ସହ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଚାକିରି ବୟସ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ 42 ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର ଆସିବା ଦିନରୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ନବନିଯୁକ୍ତି 1294 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତ ସାରାଦିନ ଏପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।